بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ایکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول حب قلب بائی یمنی واقعی قسط نمبر 13 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ اویم بھائی ایک بات پوچھوں؟ نویان باتیں کرتے ہوئے اچانک جھجک کر بولا تو اویم متوجہ ہوا۔ کیا بات ہے؟ اویم نے موبائل سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو کچھ بے چین سا لگ رہا تھا۔ کیا حنزہ نے آپ سے کبھی اپنی پسندیدگی کی بات کی ہمارے رشتہ ہونے سے پہلے؟ نویان کے سوال پر اویم چونکا۔ حنزہ نے بات تو کی تھی مگر نویان کو کیسے خبر ہوئی؟ کیا حنزہ نے خود بتا دیا؟ اویم کو یقین نہیں آیا۔ وہ اتنی کم عقل ہے؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں کیا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیسی پسندیدگی؟ اویم نے سختی سے انکار کرتے ہوئے الٹا سوال کیا اور ظاہر کیا جیسے وہ سمجھ بھی نہیں پائے۔ اس کے جملوں پر نویان کے چہرے پر بے چینی کے آثار سکون میں بدلے تھے۔ حنزہ نے کہا شاید مذاق کیا ہو مگر نویان الجھا ہوا تھا۔ حنزہ ایسا مذاق کیوں کرے گی؟ اویم نے موبائل ایک طرف رکھ کر گہری سانس خارج کی۔ حنزہ پاگل تھی جو ایسا بول گئی۔ نویان ہو یا کوئی بھی مرد اتنا ظرف کس میں ہے کہ وہ ایسی بات سن کر برداشت کر جائے؟ نویان کو بھی خوشی کے ساتھ یہ بات اندر کہیں چبھی تھی کہ حنزہ نے اسے سیکنڈ آپشن سمجھا تھا۔ حنزہ نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اگر تمہیں کہا ہے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے تم پر رعب جمانا چاہ رہی ہے، اپنی اہمیت جتانے کی ایک بدجگانہ کوشش کہ تم سمجھو اس کے پاس تمہارے علاوہ بھی آپشنز تھے، وہ بس تم سے 2 قدم آگے رہنا چاہتی ہے۔ اویم متانت سے بولتا نویان کے دماغ سے الٹے سوالات ختم کرتا چلا گیا تھا۔ اور نہ ہی وہ کبھی مجھ سے محبت کرتی تھی، وہ بس ایک اٹریکشن ہے، فین لو سمجھ لو۔ محبت اتنا آسان اور سستا جذبہ نہیں نویان کہ میں اسے نہیں ملا تو اس نے بخوشی تمہیں قبول کر لیا۔ کیا تم حنزہ کو چھوڑ کر کسی اور کا سوچ سکتے ہو؟ اویم نے آخر میں اسے سوال کیا تو گنگ بیٹھے نویان نے بے ساختہ نفی میں سر ہلا دیا۔ یہ محبت ہے؟ تم محبت کرتے ہو اس نان سیریس لڑکی سے، اور وہ شاید اب تک محبت سے آشنا نہیں ہوئی۔ وہ بس ایک خالی سلیٹ جیسے دل پر الٹی سیدھی لکیریں کھینچنے کی کوشش کرتی ہے۔ تم شادی کے بعد اس سلیٹ پر محبت لکھنا سکھا دینا۔ اویم نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کی الجھن دور کی تو وہ کھل کر مسکرایا۔ شوخی سے بال سنوارتے ہوئے وہ شاید پہلی بار ہی اپنی شادی کی خوشی کی بھرپور طریقے سے محسوس کر رہا تھا۔ شادی کی تیاری کہاں تک پہنچی ہے؟ اویم نے بات بدلتے ہوئے دوسرا سوال داغا۔ جی ہاں، بس قریباً ہو گئی۔ برائڈل ڈریسز لینا چاہتا تھا حنزہ کی پسند سے، بات کروں گا ماما سے، نویان جھیم کر بتا رہا تھا۔ اویم مسکرایا۔ نویان اب اسے اپنی شادی کی باقی تیاریوں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ پرجوش تھا اور بہت زیادہ خوش بھی۔ ان دونوں بھائیوں کے پاس اپنی ہر خوشی اور غم شیئر کرنے کے لیے ایک اویم خان ہی تو تھا۔ اس کے بعد وہ یہ گلہ بھی کرتے تھے اویم ان کا بھائی نہیں بنتا۔ اویم نے مسکرا کر سر جھٹکا تھا۔ نویان بول رہا تھا اور اویم کا دماغ حنزہ پر جا رکا تھا۔ محبت تو کرتی تھی، روئی بھی بہت تھی، مگر شاید اس کی محبت اتنی مضبوط نہ تھی جتنی نویان کی اس کے لیے تھی، یا شاید اویم خان کی آبیہ کے لیے تھی۔ اویم نے اسے بہت مشکل سے سمجھایا تھا وہ شادی کسی نہ کسی سے تو کرے گی ہی، مگر نویان سے شادی ہو جائے گی تو اسے اس کی محبت بھی مل جائے گی، اور وہ اتنا خیال تو ضرور رکھے گا کہ حنزہ کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گا۔ ایک طرفہ محبتیں لاحاصل ہی تو رہتی ہیں اکثر، اور ضروری نہیں ہر محبت کرنے والے کو اس کی چاہ مل جائے۔ دنیا میں کتنے لوگ محبتوں میں جان گنوا دیتے ہیں مگر لاحاصل رہتے ہیں، اور حنزہ بھی ان میں شامل تھی۔ وہ اویم کی بات سمجھ گئی تھی۔ اس نے سمجھ لیا تھا اویم اسے محبت نہیں کرتا۔ اس نے سمجھ لیا تھا وہ اپنی محبت کے لحاظ سے بدقسمت ہے۔ اسے محبت نہیں ملی تو نویان کو اس کی محبت دے دے۔ اس کی محبت کے رنگ گہرے نہیں تھے اور اویم جانتا تھا جلد نویان کی بے پناہ چاہت میں وہ رنگ دھندلا جائیں گے، بس وقت درکار تھا۔ وہ دخان کے ساتھ ہاسپٹل آئی تھی۔ نویان نے کال اٹینڈ نہیں کی تھی، شاید بزی تھا۔ کچھ دیر تک دوبارہ سے نویان بھائی کو کال کرنا۔ ابھی میری آفس میں بیٹھ جاؤ، دخان نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے اسے سمجھایا تھا۔ آبیہ کی نظر ہاسپٹل کے کھلے لان پر تھی۔ ارد گرد لوگ تھے۔ اس ہلکے پھلکے سرد موسم میں جاتی ہوئی قدرے ٹھنڈی دھوپ جسم کو اچھی لگ رہی تھی۔ بے دہانی میں سر ہلاتی آبیہ کی نظر دور ایک خالی بینچ پر پڑی تھی۔ ابراہیم بھائی، میں وہاں لان میں بیٹھ جاؤں تھوڑی دیر؟ جانے کیا ہوا کہ اس نے ایک عرصہ بعد یوں لوگوں میں کھلی جگہ پر بیٹھنے کی فرمائش کی۔ دخان اس کی بات پر چونکا تھا۔ ہاں کیوں نہیں نویان، اگر لیٹ ہو جائے تو میرے آفس چلی جانا، یہاں اکیلی مت بیٹھنا، ریسیپشن سے آفس کیز لے لینا، میں ان کو بتا دوں گا۔ دخان نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا، فوری اجازت دے کر اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ آبیہ دور بینچ پر جا بیٹھی۔ ارد گرد لوگ تھے، مصروف سے اور کچھ پریشان حال۔ وہ آج پہلی بار اتنے لوگوں کے درمیان بیٹھی ایک ایک چہرے کو اشتیاق اور تجسس سے دیکھ رہی تھی۔ جسم کو گرماتی ہلکی دھوپ اور کھلی فضا
इसे आज अच्छी लग रही थी। आज अवीम से मिलना था। शायद ये तब्दीली इस होने वाली मुलाकात की वजह से थी। वो इस इंसान से जुड़ जाने के बाद से बदल रही थी। यूं के खुद भी हैरान थी। अवीम को सोचकर इसके लब मुस्कुराए थे। आबिया एक मानूस नस्वानी पुकार पर इसकी मुस्कुराते लब सिमटे। इसने गर्दन मोड़ कर देखा तो सामने ही अरफा लगारी इसकी बड़ी बहन खड़ी थी। आबिया खाली नजरों से इसे तकती गई। ऐसा कोई जज्बाती लगाव कभी रहा नहीं था कि खुश होती। आबिया मेरी गुड़िया। अरफा तीर की तरह इसके पास पहुंचती, इसे सीने से लगा गई। इसकी गर्मजोश अंदाज और भीगी आवाज़ पर आबिया की आंखें पूरी से ज़्यादा खुल गई थी। तुम ठीक तो हो ना गुड़िया? तुम्हें वो जालिम मारता तो नहीं? अरफा रोते हुए इसे खुद से लिपटाए पूछ रही थी। और आबिया इसके सवाल पर सरा सिमाई कौन मारेगा मुझे? आबिया की गुटी गुटी सी आवाज़ हलक से बरामद हुई थी। वही जालिम जो तुम्हें हमसे छीन कर ले गया, अवीम खान। क्या तुम इसके साथ यहाँ आई हो? इसके पास रहती हो ना? अरफा तेज तेज लहजे में सवाल करती इसे हवास बाख्ता कर गई थी। नहीं तो वो मुझे क्यों मारेंगे? नहीं, मैं इनके पास नहीं रहती। मैं तो इनसे मिली तक नहीं दोबारा। आबिया न समझे से बोल रही थी और अरफा चौंकी। बस यही तो इसे जानना था, क्यों नहीं मिली? क्या इसने वो रिश्ता दुनिया के सामने जाहिर नहीं किया जो ज़बरदस्ती तुमसे जोड़ा? अरफा सवाल कर रही थी। किस हक से पूछ रही थी? आबिया ने सोचा ज़रूर था, मगर ज़्यादा देर नहीं सोचा। वो इसके नर्म लम्स पर खोई हुई थी। वो बस नफ़ी में सर हिलाती लब बेंच गई। ये वो बहन थी जो कभी देखी तक नहीं थी। 7 साल एक छत के नीचे वो रही थी, मगर इस कैद खाने में इसकी दोनों बड़ी बहनें कभी नहीं आई थी। तो आज इसका सवाल, इसका यूं गले लगाना और रोना आबिया के जहन में बहुत सवाल उबार रहा था। इसे ये करना भी नहीं था। वो ऐसा कभी नहीं करेगा। इसे बस पापा को जलील करना था, हमसे हमारा बिजनेस छीना था, हमें कंगाल कर दिया, तुम्हें छीना और तुम्हारे नाम पर बिजनेस के 40% भी। अरफा अभी तक रो रही थी। आबिया हैरान बैठी सुन रही थी। अरफा की बातें समझ से बाहर थी। वो ऐसा क्यों करेंगे? वो अच्छे हैं। मुझे इस कैसे रिहाई दी जो मेरे अपनों ने मुझे दी थी। छीना कब था आपी? आप लोगों ने खुद मुझे बेजान नकारा चीज की तरह इन्हें सौंप दिया था। आबिया की भी आवाज भीगती चली गई। खफकी से बोलती वो सर झटक कर रुख मोड़ गई। अरफा ने लब भींचे और नफी में सर हिला दिया। तुम जानती ही क्या हो आबिया? तुम पापा की सबसे प्यारी और लाडली बेटी हो और खान फैमिली हमेशा इनकी इस कमजोरी को यूज करती रही है। तुम्हें मारने और अगवा करने की धमकियां मिलती थी। पापा हमेशा स्ट्रेस में रहे। इसी वजह से जब भी तुम बाहर के लोगों में घुली मिली, इन्होंने दिल पर पत्थर रखकर मारा और वार्न किया, तुम ऐसा ना करो। अगर ऐसा ना करते तो खो देते तुम्हें। आबिया पर नया इंकशाफ हुआ था। वो बेख्तियार चेहरा मोड़कर अरफा को देखने लगी, मगर इसकी बात पर यकीन नहीं कर पाई थी। इतनी भी पागल नहीं थी। इसीलिए इन्होंने बेदर्दी से मारा मुझे, और इसीलिए मुझे एक रोज़ मार मार कर अधमुआ करते हुए इस तहखाने में बंद कर दिया, जहाँ 7 साल मैंने अकेले वक्त गुजारा और दिन की रोशनी तक देखना नसीब नहीं हुई। आबिया ना चाहते हुए भी तलखी से सवाल करके अरफा ने भीगी नजरें इस पर गाड़ दी। हाँ, इसीलिए अगर वो तुम्हें मारना चाहते तो मार देते आबिया। जिसे तुम कैद कह रही हो वो पनाहगाह थी जिसे वो निकाल कर ले गया। इसने पापा को ब्लैकमेल किया, इन्हें मजबूर किया। वो तुम तक पहुंच गया था। इसे पता चल गया था कि तुम बेसमेंट में हो। वो तुम्हें मारने की धमकियां देता था और फिर इसने शर्त रख दी तुमसे निकाह की। अगर पापा ना मानते तो वो मार देता तुम्हें। पापा ने बुरी तरह डाउन होते बिजनेस के बावजूद तुम्हारे नाम 40% किए। क्या तुम ये बात जानती हो? क्या इसने तुम्हें वो फाइल दी कभी? अरफा की कहानी में बहुत से जोड़ थे जो एक शातिर दिमाग समझ सकता था, मगर आबिया जैसी दुनिया से अनजान ना समझ लड़की को समझना ही। वो बेयकीनी सी नफ़ी में सर हिलागी। मुझ पर यकीन नहीं तो ये बात पूछ लेना। हम दोनों बहनों को 30% मिला, जबकि तुम्हें 40। ये पापा की मोहब्बत थी, मगर वो इसने तुम्हें दिया तक नहीं। ओके, सब छोड़ो। ये बताओ, 5 माह हो गए हैं वो तुम्हें ले गया था, फिर अब तक तुम्हें अपने पास क्यों नहीं रखा? दुनिया के सामने रिश्ता क्यों नहीं लाया? अरफा इसके नन्हे दिमाग में मर्जी की बातें ज़बरदस्ती घुसाती जा रही थी। क्यों कि वो आबिया ने कुछ कहना चाहा था, मगर वजह नहीं मिली। इसकी तवज्जो पर अरफा मुस्कुराई। तवक्कुफ पर अरफा मुस्कुराई। क्योंकि वो तुम्हें कभी ये मकाम नहीं देगा। इसका ये ड्रामा हमें जलील करने का और बस। जानती हो, पापा तुम्हारे बारे में सोच सोच कर ICU में पहुंच गए हैं। यकीन आए तो जाकर देख ले। मैं इसकी वजह से यहाँ मौजूद हूँ। अवीम खान बस एक पुरानी दुश्मनी की वजह से तुम्हें यूज़ किया है। इरफा की बातें आबिया का जिस्म सुन कर रही थी। वो उठकर भाग जाना चाहती थी, इस सब पर यकीन नहीं करना चाहती थी, मगर सब वाज़ह हो रहा था। किसके पास रहती हो? जाने महफूज भी हो या नहीं, पापा ने बहुत मुश्किलों से तुम्हें अब तक महफूज रखा था। अरफा इसके हाथ में बगौर इसे देख रही थी। महंगे कपड़े और बच्चों जैसी चमकती शफाफ जल्द बताती थी इसे अच्छे हाल में रखा गया है। इसे वो सब दिया गया है जो इसे ज़िंदगी में कभी देखने तक नहीं दिया गया था। अरफा का दिल जल गया था, जबकि इसकी फ़िक्र, परेशानी और मोहब्बत पर आबिया का दिल भर आया था। वो सारी उम्र इस सब के लिए तरसी थी। मैं इब्राहिम भाई,
आबिया ने हकला कर कहा, इब्राहिम भाई, इब्राहिम मर गया है आबिया। तुम न जाने किस अजनबी को इब्राहिम कह रही हो। अरफा ने हैरत की जाती से मुंह खोले आबिया को देखा। नहीं, इब्राहिम जिंदा है, मैं इसके साथ ही रहती हूँ। आबिया ने तेजी से नफी में सर हिलाकर कहा। अरफा को इसके दिमागी हालत पर शक होने लगा। आबिया, मैं जानती हूँ तुम तकलीफ में हो, तुम और इब्राहिम दोनों एक दूसरे के दीवाने थे, मगर वो मर गया है बहुत पहले। अरफा ने अपने अल्फाज पर जोर देते हुए कहा और इसे झंझोड़ा। आबिया को जैसे सकता हो गया, वो जानती थी मर गया है, बस दिमाग में ये बात ना बैठने दी, न कबूल की। फिर इसे स्कूल में इब्राहिम मिला, ना इसे कभी नाना ने टोका, ना इब्राहिम ने इस बात की नफी की कि वो इब्राहिम नहीं। इसे अब तक किसी ने नहीं रोका था। वो ये बात जैसे फरामोश कर गई थी कि इब्राहिम मर गया। इंसान के दर्द, गम और खुशी को महसूस करने में सबसे बड़ा हाथ दिमाग का होता है। जब भी दिमाग किसी एक नुक्ता पर अटक जाए, ना खुशी महसूस होती है, ना गम। आबिया ने भी पहले दिन से ही इस बात को कभी नहीं माना कि इब्राहिम मर गया है। इसे बताया गया था मगर इसने भुला दिया। इसने अपने दिल को इसी बात पर मजबूत रखा जिससे आज अरफा नफी कर रही थी। आज नए सिरे से इसे इब्राहिम के मरने का सदमा मिला था। इब्राहिम और अरफा और भी बहुत कुछ बताती चली गई। इसकी बनाई कहानी इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन आबिया के कच्चे ज़हन ने हर बाहर सब कबूल कर लिया। अब मैं जाती हूँ, अगर इस जालिम ने देख लिया तो पापा को मारना दे। तुम बस ये मेरा नंबर रखो अपने पास, अपनी खैरियत की खबर देती रहना। अरफा ने अपनी बातों का असर आबिया पर खूब होता देख लिया था। वो इसके मोबाइल में अपना नंबर डायल करके तेज़ी से उठी और अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गई। डर तो वाकई था। अवीम खान ने कहा था अब कभी ज़िंदगी में वो इन खुदगर्ज और संगदिल लोगों को आबिया के इर्द गिर्द ना देखें। अगर वो देख लाता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। अरफा जा चुकी थी और आबिया खौफज़दा सी इसी जगह पर बैठी रह गई। शाम हो रही थी, सर्दी बढ़ रही थी। इसका जी चाहा यहाँ से उठकर भाग जाए, कहीं छुप जाए, लेकिन बुज़दिली और कम हिम्मती ने बेंच से भी उठने नहीं दिया। अवीम शौकी से गुनगुनाते हुए बहुत दिल से तैयार हो रहा था। जीन्स पर ग्रे चेक की शर्ट इसकी दराज कद पर बेहद जच रही थी। ग्रे आंखों की चमक कुछ ज़्यादा बढ़ गई थी। सहर अंगेज शख्सियत इस वक्त मज़ीद दिलकश लग रही थी। निहायत सफ़ेद रंगत में जोश की गुलाबियाँ खुल रही थी। खुद पर क्लोन की बारिश करते हुए इसके गुलाबी लब मुस्कुरा रहे थे। बेताबी दिल में बढ़ती जा रही थी। मुझे नहीं लगता तुमसे आज मिल कर वापस आ सकूँगा, तो यूँ करूँगा, तुम्हें साथ ले आऊँगा। शीशे में इसके मुसलसल उभरते जर्द चादर वाले छुपे अख से कहता वो शौकी से मुस्कुरा दिया था, या फिर आज कुछ ऐसे लम्हे तो ज़रूर लाऊंगा साथ जो मेरी बेचैनी को सुकून दे दे। तुम्हारा लम्स कुछ अनायत है, और आज तुम्हारा चेहरा तो ज़रूर देखूंगा और तुम्हारे नक्श छू कर देखूंगा। हाथ खाली नहीं लौटूंगा आज। अवीम जैसे खुद से ही वादे ले रहा था। इसकी बेताबी इस वक्त आबिया देख लेती तो शर्म से सुर्ख हो जाती। अवीम की बेचैनी वक्त के साथ बढ़ती जा रही थी। नज़रें बार बार मोबाइल की तरफ उठती और लौट आती। वो कुछ बता क्यों नहीं रही थी? क्या वो भूल गई? वो अब जिद छोड़ रहा था। इंतज़ार करना इसे हमेशा ही बुरा लगता था। इसने कभी किसी का इंतज़ार नहीं किया था, मगर आबिया हमेशा इंतज़ार ही करवाती थी। बात करने के लिए मैसेजेस, कॉल, और आज मुलाकात के लिए भी। वो सलीके से बने बालों में बार बार बेचैनी से उंगलियाँ चलाता और फिर से सेट करता। आखिर लंबे इंतजार के बाद जब इसका जब्त जवाब देने लगा, आबिया का मैसेज आ गया। इसने जल्दी से मोबाइल उठाकर मैसेज ओपन किया। मैंने ये बताना था कि मेरे नाना की डेथ हो गई है। मैं अकेली नहीं रह सकती और आपने मुझे ना अपने ख़ानदान से मुतारिफ करवाना है, ना अपने पास रखना है। इसीलिए मैं अपने एक रिश्तेदार आंटी के साथ यहाँ से जा चुकी हूँ। कोशिश की थी मिलकर बता दूँ, मगर नहीं कर पाई। ये बेनाम रिश्ता जो जोड़ कर भूल गए हैं, दिल करे तो तोड़ दीजिएगा या रहने दें, तब भी आपकी मर्जी। आबिया खालिद दाद। मैसेज था या पिघला हुआ शीशा जो अवीम की आंखों में उंडेला गया था। जैसे इसने शिद्दत से आंखें बंद की, गहरे गहरे सांस लेता खुद पर कंट्रोल करने लगा। गुस्से की शिद्दत से जबड़े इतनी सख्ती से भिंजे के रगें तन गई थी। इसने एक बार फिर मैसेज पढ़ा, 2 बार, दोबारा, और फिर जाने कितनी बार पढ़ा था। लफ्ज़ों में नाराज़गी थी, शिकवा था और बेरुखी थी। अवीम को आज इसकी बदल जाने की समझ आई। वो अकेली थी, नाना की मौत के गम में थी, और अवीम जान ही नहीं पाया। आबिया पर आने वाले गुस्सा अब खुद पर आ रहा था। वो पूछता रहा था, आबिया ने कभी बताया ही नहीं आखिर वो क्या चाहती थी। ना वो इसके घर जा सकता था, ना मिल सकता था। फिर कैसे जान लेता कि इसके नाना की डेथ हो गई है? वो बार बार इसके नंबर पर कॉल करने लगा, मगर मोबाइल ऑफ हो चुका था। इसने अपनी लॉयर अलीज़े को कॉल की। खालिद दाद के घर राशन, ज़रूरत का सामान और मुलाजमा को तनख्वाह देने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी ना? अवीम ने सर्द लहजे में बिना सलाम दुआ किए डायरेक्ट सवाल किया तो वो बुखला गई। यस एंड सॉरी, मैं बताना भूल गई। खालिद दादा की लास्ट मंथ के स्टार्ट में ही डेथ हो गई थी। और अलीज़ा तेज़ी से हकला कर बता रही थी। अवीम के कान साएं साएं करने लगे। इसने बात पूरी सुने बगैर कॉल काट दी। लास्ट मंथ, और ये
माँ भी बस ख़त्म होने को है। 2 माह आबिया ने अकेले नाना की मौत के बाद गुजार दिए। इसने वो सदमा कैसे सहा होगा और इसके बाद इतना वक्त कैसे रही होगी। अवीम का दिल रुकने लगा। वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता था। वो इसकी जिम्मेदारी थी, इसकी खबर रखना फ़र्ज था और इसने भी तो कुछ नहीं बताया। कितना पूछता रहा था अवीम, हर बार बार पूछता रहा। वो कुछ बताती ही नहीं थी। मगर इसे आज खुद पर भी गुस्सा आ रहा था। जब महसूस कर लिया था वो बदल रही है तो इससे क्यों पूछा। जाकर खुद देखता, इससे मिलता। चमकती आंखें सुर्ख हो रही थी, सलीके से बने बाल मुठियों में बिंचे सर झुकाए बैठा रहा। आबिया आबिया, वो शिद्दत से चीखा। वहाँ बेंच पर बैठी आबिया ने स्पार्ट चेहरे के साथ इसे मैसेज किया और मोबाइल बंद किए बैठ गई। तो जिंदगी का ये बाब खत्म हुआ, लेकिन क्या यादों से वो सब निकाल सकेगी। इसका जी चाहा यहीं बेंच पर बैठे बैठे इसकी मौत हो जाए। अब मजीद ये सब सहना मुश्किल हो रहा था। दखान रात को ही फ्री हुआ था। बिखरे बाल और चेहरे पर थकन लिए सुर्ख आंखों को रगड़ता पहले ऑफिस में बैठकर थोड़ा कमर सीधी की, कॉफ़ी पी और फिर ज़रा ठहर कर बाहर निकला था घर जाने के लिए। पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ते हुए इसकी बेइरादा नज़र सामने लॉन पर पड़ी तो बेंच पर सर झुकाए बैठी आबिया नजर आई। दखान को झटका सा लगा था। बिया बिया, तुम अभी तक यहाँ बैठी हो? नोयान भाई नहीं आए लेने? लंबे लंबे ठग बटा इसके सर पर पहुंचा और बौखला कर बोल रहा था। नवंबर का महीना था और रात अच्छी खासी सर्द हो रही थी। बेंच पर बुरी तरह कांपती आबिया ने भीगी सुर्ख आंखें उठाकर दखान को देखा। बिया, क्या हुआ मेरी जान? दखान इसके रोने पर परेशान होता बेंच पर इसके पास बैठा और इसके यख ठंडे हाथों को अपने हाथों में लेकर गरमाया। तुम डर गई होगी ना? नोयान भाई को कॉल नहीं की थी? कहा था ना मेरे ऑफिस में चली जाना। इतनी सर्दी में क्यों बैठी हो? चलो घर चलें। दखान परेशानी में डूबता बस बोलता चला जा रहा था। आबिया का जिस्म सर्दी की वजह से पूरी तरह कांप रहा था। नोयान को कॉल करना तो वो भूल गई थी। मेरे फादर यहाँ हॉस्पिटल में। क्या हुआ इनको? वो बेतरतीब बोलती, खुद भी नहीं समझ पाई थी दखान से कैसे पूछे। बहराम लगारी का। कौन? तुम्हारे फादर बहराम लगारी? दखान हैरान हुआ। आबिया को सहारा देकर खड़ा हुआ। इसे घर ले जाना चाहा मगर वो अपनी जगह जम गई। इसे देखना था अरफा की बात सच है या झूठ। दखान इसकी जिद पर रिसेप्शन से बहराम लगारी का पता करने गया था। आबिया भी साथ थी। जी डॉक्टर साहब, बहराम लगारी साहब 1 दिन पहले यहाँ एडमिट हुए हैं और वो डॉक्टर सरफराज के पेशेंट हैं। वो रहे डॉक्टर सरफराज, रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने बताते हुए आखिर में जिस डॉक्टर का बताया वो भी अपनी ड्यूटी आवर्स चेक करने वहीं आए हुए थे। आप यहाँ कैसे सर्जन साहब? डॉक्टर सरफराज दखान को देखकर मुस्कुराते हुए बोले। डॉक्टर साहब, बहराम लगारी नाम के पेशेंट का क्या हाल है? अब क्या हुआ इनको? दखान ने एक नज़र पीछे शॉल में छुपी आबिया को देखकर डॉक्टर से पूछा। ओह, ही इज़ नॉट फाइन। कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, स्ट्रेस लिया है बहुत ज़्यादा और कोशिश कर रहा हूँ इनकी कंडीशन स्टेबल हो जाए, बट चांसेस ये भी हैं कोमा में ना चले जाएं। डॉक्टर सरफराज बता रहे थे और आबिया का दिमाग सुन हो गया था। अरफा ठीक कह रही थी। इसने दीवार का सहारा लेना चाहा। दखान ने पलट कर इसे संभाला और तफक्कुर से इसका जर्द चेहरा देखा। बिया, वो परेशानी से इसे उठाकर अपने ऑफिस की तरफ भागा। डॉक्टर सरफराज भी हैरत से इसके पीछे ही आए थे। आबिया की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मज़ीद देर होने पर नर्वस ब्रेक डाउन हो जाता। सर्दी और मुसलसल एक जगह बैठने पर बेंच पर कई घंटे बैठने की थकन ने इसे तेज़ बुखार में मुब्तला कर दिया था। दखान ने घर कॉल करके बिया के बारे में बताया और इसे हॉस्पिटल में रखकर ट्रीटमेंट दी थी। वो रात और एक पूरा दिन हॉस्पिटल में गुजार कर इसे घर ले जाया गया था। पूरा घर इसकी अचानक बिगड़ जाने वाली हालत पर परेशान था। मगर आबिया को ऐसा बुखार हुआ जो किसी तौर ना कम हो रहा था ना ही आराम आ रहा था। दिमाग में अरफा की बातें घूम रही थी। आंखें रो रो कर सोजन के साथ अब जलन का शिकार हो रही थी। इसे अजीब से खौफ ने घेर लिया था। ऐसा लगने लगा वो सब अजनबियों के दरमियान अकेली है। इसने जो उम्र अपनों के बगैर गुजारी थी, अचानक इसे कहा गया था कि इस सब की वजह वो था जिससे इसका सबसे करीबी ताल्लुक जुड़ चुका था। अरफा की बहुत सी बातों ने इसके दिमाग में जगह बनाकर कुछ सवालात के जवाबात दिए थे और बहुत सी बातें ऐसी थी जो इसके दिमाग से महव हो गई थी। अवीम की मोहब्बत और केयर, नाना का बहराम लगारी के खौफ से रोना, इसकी माँ की मौत और बहुत कुछ जो ज़रूरी था दिमाग से निकल गया। घर में शादी के हंगामे अरूज पर थे। इसका जज्बातीपन और तबीयत काफ़ी संभल गई थी। पहले सोचती थी बस यहाँ से भाग जाए, कहीं अपने घर अपने बाप के पास चली जाए। सब घर वालों से ही खौफ आने लगा था। बुखार दिमाग पर ऐसा चढ़ा रहता कि सबकी मोहब्बत और तवज्जो ड्रामा लगने लगती। अरफा से रब्ता होता था। इसने कहा वो घर नहीं आ सकती, अवीम खान फिर से ले जाएगा, वो यहाँ जहाँ है वहीं महफूज है। इसने मान लिया। इसने कहा नंबर तब्दील कर ले वरना अवीम खान ट्रेस भी कर सकता है। इसने दखान से कहकर और सिम ले ली। दखान ने बस एक बार पूछा था, अवीम भाई से रब्ता तो है ना बिया?
عابیہ کے ہاں کہنے پر وہ دوبارہ کبھی افہیم اور اس کے معاملے میں ان دونوں سے کچھ بولا ہی نہیں تھا۔ اسے افہیم کا خوف پھر سے ستاتا تھا۔ کمرے میں پڑی رہتی تھی، اعصاب اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ مسلسل کیئر اور میڈیسن سے کچھ ٹھیک ہونے لگتی کہ پھر کسی رات اچانک بخار چڑھ جاتا۔ آج مہندی تھی، حالہ نے سب سے پہلے آ کر سستی سے پڑی عابیہ کو زبردستی تیار ہونے اور ڈریس چینج کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ ابھی وہ ڈریس چینج کر کے باہر نکلی تھی کہ شفا عجلت میں اس کے کمرے میں آئی۔ چلو جلدی سے میرے سامنے چپ چاپ بیٹھ جاؤ، تمہیں ریڈی کر کے مجھے بھی تیار ہونے جانا ہے۔ شفا میک اپ کا سامان سامنے ڈریسنگ پر پھیلائے اسے بتا رہی تھی۔ عابیہ ہونک سے اس کی شکل دیکھنے لگی۔ میک اپ تو اس نے کبھی زندگی میں نہیں کیا تھا۔ شفا نے بازو سے کھینچ کر اسے بٹھایا تھا، ہلکا پھلکا میک اپ کیا اور ڈریس سے میچنگ جوڑلی، نفیس سی جوڑلی اس کے سامنے رکھی، اسے پہننے کی تاکید کی اور تیزی سے نکل گئی۔ مہندی رنگ کا لہنگا شرٹ اور اس پر کھلتے اورنج رنگ کا دوپٹہ اس کے نازک سراپا پر بہت دلکش لگ رہا تھا۔ شفا کا کیا گیا نیچرل میک اپ اس کے نقوش کی دلکشی کو مزید نمایاں کر رہا تھا۔ شہد رنگ لمبے بال شفا نے سختی سے کھلے رکھنے کا کہا تھا۔ ایئر رنگز پہنتی عابیہ بری طرح نروس ہو رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار ایسی تیار ہو رہی تھی، پہلی بار کسی شادی میں شرکت کر رہی تھی، اتنے لوگ اور ایسی تیاری۔ شرم اور خفت کے مارے وہ وہیں کمرے میں ہی چہرہ چھپائے بیٹھی رہی تھی۔ بیا آ جاؤ باہر اب، اسے سب آوازیں دے رہے تھے۔ اس کا جسم سن ہونے لگا۔ وہ سب کے سامنے یوں جائے گی؟ اس نے جھٹ سے اپنی شال اٹھا کر خود پر اوڑھ لی۔ حالہ اسے لینے آئی تو وہ شال پہنے کھڑی تھی۔ مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے، عابیہ نے ہکلا کر جلدی سے وضاحت دی۔ کوئی بات نہیں، شال اچھے سے اوڑھ لو، میں وہاں ہال میں ریسٹ روم کھلوا دوں گی اگر تھکن محسوس ہوئی تو۔ حالہ اسے خود سے لگائے نرمی سے کہہ رہی تھی۔ ان کے محبت پر اس کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ سب میرج ہال کے لیے نکل گئے تھے، حنزہ اور نویان کا نکاح پہلے کر دیا گیا تھا، اسی لیے اب سب فنکشن ساتھ ہو رہے تھے۔ اسٹیج پر حنزہ لائم کلر گرارا شرٹ پہنے ہلکے پھلکے میک اپ میں بے حد دلکش لگ رہی تھی، چہرے پر نرم شرمیلی مسکان تھی، اور ساتھ بیٹھا نویان بات بات پر کہہ کے لگا رہا تھا۔ نازک سی شفا نے اورنج کلر بھاری کام والا لہنگا پہنا ہوا تھا، بال کمر پر کھلے چوڑے ہنس جیسی گردن میں نفیس سا گل بند پہنے وہ دکان کے دل میں گھستی جا رہی تھی۔ دکان کی شوق محبت لٹاتی نظروں سے شرماتی شفا گلابی ہوتی جا رہی تھی۔ ارما کسی تتلی کی طرح تیار ہوئی یہاں وہاں پرجوش سی گھوم رہی تھی۔ سنہری باربی فراک میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ سنہری بالوں والی دراز قد کم عمر ارما نے پہلی بار ایسی ڈریسنگ کی تھی، مگر اسے یہ سب اچھا لگ رہا تھا۔ اس کی پاکستان میں یہ پہلی شادی تھی۔ دو لوگ تھے جن کا پہلا تجربہ تھا، ارما اور عابیہ، مگر دونوں کا رویہ الگ تھا۔ عابیہ سب کی نظروں سے چھپتی پھر رہی تھی، ہر دیکھنے والا موم کی گڑیا جیسی نازک سی عابیہ کی بے ساختہ تعریف کر رہا تھا۔ ان تعریفوں پر وہ شرمانے کی بجائے گھبرا رہی تھی، جبکہ ارما ایک ایک سے ملتی خوش ہو رہی تھی۔ افہیم تیار اتنی مشکل سے ہوا ہے، پتہ نہیں کچھ دن سے موڈ اتنا خراب ہے کہ سالک کے آنے پر بھی خوش نہیں ہوا، بات کرو تو جواب نہیں دیتا، ملازموں پر غصہ کرنے لگتا ہے، بہت عجیب ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا پرابلم ہے۔ احرام بابا بتا رہے تھے آفس میں بھی ذرا سی بات پر جھاڑ کر رکھ دیتا ہے سب کو، اتنا سخت مزاج ہو رہا ہے۔ دیا پریشان سے سامنے سب سے الگ تھلگ افہیم کو دیکھتی حالہ کو بتا رہی تھی۔ حالہ کے پہلوں میں سمٹ کر بیٹھی عابیہ نے بے اختیار چور نظروں سے اسے دیکھا۔ سفید کاٹن کا کرتا شلوار اور اس پر مہندی رنگ کی واسکٹ پہنے وہ بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، انابی لب سختی سے بینچے تھے، اور سفید شفاف رنگت پر چمکتی گرے آنکھوں میں رت جگہوں کی سرخی تھی۔ وہ حال میں سب سے نمایاں لگ رہا تھا۔ ارد گرد موجود سب لوگوں کی نظریں بار بار اس مغرور سرد مزاج افہیم خان پر اٹھ رہی تھی۔ لڑکیاں اسے دیکھ کر ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کرتی سرد آہیں بھر رہی تھی۔ اچانک ہی وہ اٹھ کر ان کی طرف بڑھا تھا، سنجیدہ پتریلے چہرے سمیت ان کے قریب پہنچا تو عابیہ مزید حالہ کے پیچھے چھپی، جیسے وہ اسے دیکھ کر پہچان لے گا۔ دل خوف سے سکڑا تھا، ایسا لگ رہا تھا سامنا ہونے پر وہ اسے جھنجھوڑ کر جواب طلب کرے گا۔ میں گھر جا رہا ہوں، میرے سر میں درد ہے، افہیم نے دیا کو دیکھ کر بھاری آواز میں کہا۔ دیا اور حالہ اس کی حالت پر بے چین ہو گئی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، کوئی پریشانی ہے کیا؟ حالہ نے بے اختیار پریشانی سے پوچھا۔ افہیم کی آنکھیں اور چہرے بے حد سرخ ہو رہے تھے۔ عابیہ کا جسم کپکپانے لگا۔ اگر وہ پہچان گیا؟ کچھ نہیں ہوا انی، میری طبیعت نہیں ٹھیک، سو پلیز ایکسکیوز می۔ وہ یوں بول رہا تھا جیسے پوری دنیا سے خفا ہو، لہجے میں بیزاری تھی۔ افہیم زیادہ طبیعت خراب ہے تو میں بھی چلتی ہوں، چیک اپ کروا لیتے ہاسپٹل سے۔ دیالہ پھرتی سے کھڑی ہو کر بولی تھی۔ نو پلیز رہنے دیں، بس آرام کرنا چاہتا ہوں۔ بولتے ہوئے ایک سرسری نظر دیا اور حالہ کے درمیان سمٹ کر بیٹھی بیا کو دیکھ کر رخ موڑ لیا اور تیزی سے پلٹ کر چلا گیا۔ اس کو کیا پریشانی ہے؟ دیا خیال کیوں نہیں رکھتی ہو، اکیلا ہی رہتا ہے، ہر پریشانی اکیلے جھیلتا ہے،
तुम और सालिक बस अपने आप में मगन रहते हो। अकलौता बेटा है तुम्हारा, कभी बैठो और नरमी से पूछो क्या परेशानी है। तबीयत भी खराब लग रही है, रंग देखा है कैसे जर्द हो रहा है, बिल्कुल ख्याल नहीं तुम लोगों को इसका। हालांकि यूं अवीम के लिए दिया को डांटना बता रहा था कितनी मोहब्बत है इन्हें अवीम से। और अगर इनको पता चले वजह आबिया है, इनके दरमियान बैठी आबिया सहमी हुई सोच रही थी। अवीम से खौफ आ रहा था। दिया अब मुतफक्कर लहजे में वजाहतें दे रही थी और आबिया को लगा जिस रोज़ अवीम खान इसकी असलियत सबके सामने लाएगा, इनमें से कोई भी आबिया से मोहब्बत नहीं करेगा, सब अवीम के साथ होंगे। इसका सर दर्द अचानक ही बढ़ने लगा। म्यूजिक का शोर और मेहंदी का फंक्शन सब कुछ कहीं पीछे रह गया था। वो वहीं बेजान सी होती दयाला की गोद में लड़ गई। बिया बिया, हाला और दिया की परेशान आवाज़ें इसके सुन होते दिमाग में गूंज। हुंजा रुखसत होकर आ चुकी थी। घर में चहल पहल थी। आबिया तबीयत खराबी की वजह से नहीं गई थी और अब भारी मोटी शाल ओढ़े एक साइड पर बड़े काउच पर बैठी थी। इरमा इसे तस्वीर दिखाती वहां का सब हाल हवाल दे रही थी। हुंजा को कमरे में भेज दिया गया था। शिफा भी सबके दरमियान कुछ देर गायब दिमागी से बैठी रही थी, फिर उठकर कमरे में रूम में चली गई। दखान स्टडी रूम में हमेशा की तरह कुछ ज़रूरी केसेस की फाइल देख रहा था। शिफा अकेले कमरे में जाकर लेट गई। बिया अब जाकर रेस्ट करो, वरना कल रिसेप्शन पर भी नहीं जा पाओगी। दियाला की नज़र शॉल में सिमटी बिया पर पड़ी तो बेइख्तियार टोक दिया, मैं भी बिया के पास सो जाती हूँ। चलो बिया। इरमा भी फुर्ती से उठती इसके साथ ही चल पड़ी। रात को देर तक जागने का इरादा था। आज फिजा भाभी अकराम की बिया का पूछ रही थी, इनको अपने जहन के लिए अच्छी लगी है। दिया ने इन दोनों के जाने के बाद हाला को मुखातिब किया। अवीम इसी वक्त आया था। माँ और हाला की बातें करता देखकर बिना बोले एक तरफ सिंगल सोफे पर बेजार सा बैठा इरमा की तलाश में आया था, मगर वो नहीं थी। हाँ, कल मेहंदी पर देखकर जैन को अच्छी लगी और नोयान ने बताया था जैन माशाल्लाह बहुत ज़हीन है, हाई स्टडीज़ के लिए स्कॉलरशिप पर बाहर गया था। खुश शक्ल भी है, मगर बिया से पूछूंगी मर्जी, और है भी छोटी, इरमा से कुछ बड़ी होगी। हाला ने सोच कर जवाब दिया और गर्दन मोड़कर अमीम को देखा, जो यूं बैठा था जैसे एहसान कर रहा हूँ, मगर इसकी नज़रें इरमा को तलाश कर रही थी। अभी सिर्फ बात की है इन्होंने भी। लड़का भी तो पढ़ रहा है, पीएचडी कर रहा है और अकलौता है, फिर भी कोई नखरा नहीं। अकराम भाई ने तरबियत बहुत अच्छी की है। दियाला कंधे उचकाकर बता रही थी। जैन से अच्छी खासी इम्प्रेस लग रही थी वो। हाला ने इस बात में सर हिलाया। इरमा कहाँ है? घर पर नहीं है। अवीम ने बिला आखिर मुँह खोला। इसके यहाँ आने की वजह भी शायद यही थी। अवीम डिनर किया था, आज आए क्यों नहीं? हाला मोहब्बत से अवीम को देखती आखिरी जुमला कदरे खफगी से बोली। दिया ने भी अवीम को देखा। पता नहीं क्या हो गया है, मैं कुछ पूछूं तो सालिक नाराज़ होते हैं। हर वक्त बच्चे के सर पर सवार रहती हो, और अब घर की शादी है और इसको फुर्सत नहीं, किन कामों में उलझा हुआ है। मजाज इतना बिगड़ा रहता है। सुबह नाश्ते के लिए पूरा घर दरवाज़ा बजा बजा कर थक गया, ना डोर खोला ना ही जवाब दिया। दिया शदीद नाराज़ लग रही थी, इससे वो मज़ीद बेजार हो गया। आबिया ने जब से रब्ता ख़त्म किया था, हालत ऐसी थी कि पूरी दुनिया भी बोझ लग रही थी। कोई बात करता तो आवाज़ें दिमाग पर लगती महसूस होती थी। हाला और दिया अब अवीम को डिस्कस कर रही थी, जो मेहंदी के रोज़ का लिहाज एक तरफ रखता आज बिल्कुल ही नहीं गया था शादी पर। जाने क्या मसला था इसके साथ, सब ही परेशान हो रहे थे। आनी, मैं डिनर कर चुका हूँ, अब जाऊँ, थक गया हूँ और तबीयत नहीं ठीक, इसलिए अटेंड नहीं कर पाया आज। आप लोग जो जैन बिया वट एवर डिस्कस कर रहे थे वो करें, मैं रेस्ट करता हूँ जाकर। अवीम झटके से उठता वहाँ से चला गया। हाला बुलाती रह गई, मगर इस अनसुनी करता चला गया। अपनी दिमागी थकन से वो खुद बहुत तंग था। देखा हाला, क्या हो गया है? पता नहीं, मुझे तो अब डर लगने लगा है, पता नहीं क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है। दिया रोहानसी होकर बोल रही थी। हालांकि भी परेशान नजरें दरवाजे पर टिकी जहाँ से वो अभी निकला था। इसका ये रवैया बहुत अजनबी था सबके लिए। अच्छा, मैं जाती हूँ अब, इरमा तो सो गई होगी। दिया बोली तो इनके साथ हाला भी उठ खड़ी हुई। सारे दिन की थकन की वजह से नींद का गलबा तारी था और नेक्स्ट डे भी बिजी होना था। इरमा अवीम से छुप कर आबिया के पास सो रही थी। आज अवीम भी को तुम्हारे नाम से छेड़ा तो इतना बुरा मान गए, मुझे डांटा बहुत ज़ोर से और रूम से ही निकल जाने का कहा। इसने जब नाराज़गी की वजह बताई तो आबिया का सांस अटक गया। तुमने मेरे नाम से क्यों? आबिया का हलक खुश्क होने लगा। ऐसा लगा जैसे अवीम ने इसकी हकीकत जानते हुए ये रद्द अमल दिखाया हो। क्यों का क्या मतलब है? इस दिन कितने गौर से देख रहे थे, इसके बाद भी 2-3 बार जब भी तुम हमारे घर आई, अवीम भी तुम्हारे हाथ गौर से देखते थे।
ان کو شکل نہیں تو ہاتھ ضرور پسند ہیں تمہارے، اور جب میں نے یہی بات کی تو لڑ پڑے۔ ارما منہ بسوڑ رہی تھی۔ عابیہ کی نظریں ساکت ہوگی، وہ ہاتھوں کو پہچان رہا ہے، مطلب کسی روز شاید سوال کر بیٹھے یا پھر جان لے وہی عابیہ ہے، اور اب تو اس کی پہچان لینے کا خوف بڑھ گیا تھا۔ میرے نام سے مت چھیڑا کرو ارما، پلیز، مجھے اچھا نہیں لگتا، میرا نام مت لینا اپنے بھائی کے آگے کبھی، اب آئندہ کبھی نہیں۔ عابیہ بری طرح گھبرا کر اسے التجا کر رہی تھی، یوں جیسے ارما کے چپ رہنے پر وہ اس تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اوکے، ٹیک اٹ ایزی، آف کورس، اب کبھی نہیں لوں گی نام، اتنا برا ڈانٹا انہوں نے، اب تو ناراض ہوں، ویسے بھی بات بھی نہیں کروں گی۔ ارما اسے ریلیکس کر رہی تھی، عابیہ اسی کا ہاتھ سختی سے تھامے اپنا خوف ظاہر کر رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لیٹی باتیں کرتی کرتی ہی سو گئی، ایک عویم سے ناراض تھی اور ایک خوف زدہ، دونوں اس سے چھپ رہی تھیں۔ شفا روم میں اکیلی بستر پر لیٹی چھت کے ڈیزائن کو تک رہی تھی، اس کا دماغ آج دن میں ہوئی بات پر اٹکا ہوا تھا۔ شادی میں آئی ہنزا کی کولیگز میں ایک لڑکی دراب کی کزن تھی۔ اوہ، آپ شفا ریان ہے نا، جس کی پہلے کسی کو کولیگ پروفیسر کے ساتھ شادی ہو رہی تھی مگر عین وقت پر اپنے کزن سے ہوگی۔ وہ کولیگ لڑکی جو کافی دیر سے شفا کو پرسوچ نظروں سے دیکھ رہی تھی، اچانک جیسے یاد آنے پر بولی۔ شفا نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ جی آپ کون؟ شفا نے گڑبڑا کر یہاں وہاں دیکھا، چہرہ خفت سے گلابی ہو گیا تھا۔ میں آپ کے ایکس فیونسی دراب کی کزن ہوں، لڑکی نے مسکرا کر بتایا تو شفا کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ ایک چور نظر باقی سب پر ڈالی جو اس لڑکی کی بات پر متجسس نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ لوگ کریت کر بظاہر اشتیاق سے سوال کرتی رہی تھی۔ دراب تو آج تک آپ کو بھول نہیں پایا، میں نے اس کے موبائل میں آپ کی سیلفیز دیکھی تھی، بظاہر تو لو میرج تھی، پھر جانے کیا ہوا کہ خیر آپ سے مل کر اچھا لگا۔ اس لڑکی کی ادھوری باتوں نے شفا کو بہت کچھ جتایا تھا، وہ شرمندگی سے نظر چکا گئی۔ دراب تو اب بھی اپنی بیوی کو یہی دھمکی دیتا کہ آپ سے شادی کرے گا، کیا آپ اب بھی کانٹیکٹ میں ہیں؟ پکچرز میں تو کافی کلوزنس تھی، تو شادی سے انکار کیوں کیا؟ مڑ کر جاتی شفا کو دوبارہ ملنے کے بہانے گلے لگاتی وہ لڑکی سرگوشی میں بولی تھی، اور شفا کا دماغ جھنجھنا اٹھا تھا۔ ایسا کچھ نہیں۔ شفا کی زبان لڑکھڑائی تھی، وہ تیزی سے وہاں سے ہٹ گئی، آنکھیں بھر آ رہی تھی۔ دراب جیسے انسان کو اچھا سمجھ کر شادی کرنے جا رہی تھی جو اسے بخش ہی نہیں رہا تھا۔ شفا گہرے سانس بھرتی دماغ سے وہ باتیں نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ عجیب طبیعت بوجھل سی ہو رہی تھی، سر بری طرح چکرانے لگا تھا، سر تھام کر اٹھ بیٹھی، آنکھوں میں کچھ پریشانی اور بے قرار حالت کی وجہ سے پانی جمع ہونے لگا تھا۔ دخان جلد فری ہو کر روم میں آیا تو وہ سر پکڑے رو رہی تھی، وہ گھبرا گیا۔ شفا آپ ٹھیک ہیں؟ کیا ہوا؟ وہ بکھلا کر اس کے پاس پہنچا جو اس کی آواز پر اور بھی زور سے رونے لگی تھی۔ میری طبیعت نہیں ٹھیک دخان، میرا سر چکرا رہا ہے، وہ نفی میں سر ہلاتی بھیگی آواز میں بولی۔ چلیں ہاسپٹل چلتے ہیں، آپ کی طبیعت واقعی ٹھیک نہیں، آپ تو بہت زرد ہو رہی ہیں۔ دخان فکر مندی سے اس کا جائزہ لیتا ساری تھکن بھلائے اٹھا اور اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ ہاسپٹل میں چیک اپ کروانے پر جو اطلاع ملی دونوں ہی اچھل پڑے۔ پہلا جھٹکا حیرت کا تھا اور پھر حیرت خوشی میں بدلتی چلی گئی۔ شی از پریگننٹ، شی از فائن، جسٹ ڈونٹ میک ہر ٹیکس ٹیسٹ اینڈ مینٹین ہر ہیلتھ۔ ڈاکٹر کے الفاظ تھے یا خوشی کی نوید، دونوں ہی کچھ وقت کے لیے دماغ سے سب کچھ جھٹ گئے، بس اسی بات پر خوش ہو رہے تھے۔ شفا کو گھر لانے تک راستے میں ہی دخان نے جانے کتنے پلانز کر لیے تھے۔ اس کی بے صبر حالت شرم سے گلابی ہوتی شفا کو مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ گھر والوں کو تنگ کیے بنا خاموشی سے نکلے تھے اور اب دخان کا بس نہیں چل رہا تھا گھر پہنچ کر چیخ کر سب کو یہ خبر دے، نہیں آپ سٹیبل نہیں ہیں نا، آپ کو چکر آ رہے ہیں، کہیں گر نہ جائے۔ گاڑی سے اترتے ہی دخان شفا کو چلنے سے منع کرتا بازوؤں میں اٹھا چکا تھا۔ شفا کا چہرہ شرم و خفت سے سرخ ہو گیا مگر دخان کو پرواہ نہیں تھی۔ اگر اس وقت گھر میں سب جاگ رہے ہوتے تب بھی وہ پرواہ نہ کرتا، اس کے لیے شفا سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا، اور یہ بات شفا کو بخوبی سمجھ آ رہی تھی۔ وہ اسے کمرے میں لا کر احتیاط سے لٹاتا، اس کے پاس ہی کوہنی کے بل بازو بیڈ پر ٹکائے نیم تراز ہو گیا۔ شفا آج آپ میرج ہال سے واپسی پر بہت پریشان لگ رہی تھی، میں نے سوچا تھا آپ سے فری ہو کر پوچھوں گا آپ کو کیا پریشانی ہے، مجھ سے شیئر کریں، اور دیکھیں اب ڈاکٹر نے بھی سختی سے منع کر دیا ہے، آپ کی ہیلتھ کنڈیشن تو کچھ سٹیبل ہے مگر سٹریس نہیں لینا، آپ مینٹلی ویک ہیں۔ اس کا ہاتھ تھامتا اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں میں الجھاتا وہ نرمی سے بول رہا تھا۔ ایک نظر شفا کے چہرے کو دیکھا جہاں اس کی بات پر سایہ سا لہرایا تھا۔ شفا جو دراب کو فراموش کر چکی تھی ایک دم جیسے ہوش میں آئی تھی۔ وہ دخان کو بتانا چاہتی تھی کہ دراب سے خوف آتا ہے، اسے ڈر لگتا ہے وہ دخان اور اس کے درمیان نہ آ جائے۔ دراب کا اب بھی اس سے شادی کرنے کا دعویٰ شفا کو بری طرح ڈرا گیا تھا۔ اس کی کزن کی نظروں میں آج شفا نے اپنے لیے عجیب حقارت دیکھی تھی، جیسے وہ شفا کو ایک
ٹپکل مردوں کو رجھانے والی عورت سمجھتی ہے، مگر وہ کچھ نہیں کہہ پائی۔ وہ دکان کے چہرے کی مسکراہٹ نہیں چھین سکتی تھی۔ وہ خوش تھا اور شفا یہ سب بتا کر اسے پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ دکان میں پریشان نہیں، بس یہی طبیعت بوجھل ہے، بس تم کبھی میرا ساتھ مت چھوڑنا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ دکان کے سینے سے لگتی رو پڑی تھی، اس کے گرد بازو پھیلاتی گرفت مضبوط کرتی چلی گئی، جیسا وہ ابھی اٹھ کر کہیں چلا جائے گا۔ اس کے الفاظ اس کی حرکت کی ترجمانی کر رہے تھے۔ ارے میں آپ کا ساتھ کیوں چھوڑوں گا، اور ڈر کس بات کا، یہ تو خوشی کی بات ہے، اور طبیعت بھی سنبھل جائے گی، میں ہوں نا، آپ کا خیال رکھوں گا۔ دکان اس کی بچگانہ حالت پر بے اختیار مسکرایا اور اس کے گرد بازو پھیلا کر ایک ہاتھ سے اس کا سر تھپتھپاتا اسے بہلا رہا تھا۔ دکان مجھ سے باتیں کرو، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ وہ دماغ سے دراب اور اس کی کزن کی باتیں جھٹکنے میں ناکام ہوئی تو دکان سے فرمائش کی۔ وہ جانتی تھی دکان تھکا ہوا ہے، وہ خود بھی تھک گئی تھی، لیکن نیند آنکھوں سے دور بھاگتی آنکھ مچولی کھیل رہی تھی اور دراب کو سوچنا آزاد تھا۔ کیا باتیں کرنی ہیں، چلے مجھے بتائیں، آپ کو بیبی گرلز اٹریکٹ کرتی ہیں یا بیبی بوائز؟ وہ ایک بازو سر کے نیچے رکھے اس کے جانب کروٹ لیتا دلچسپی سے اسے دیکھتا سوال کر رہا تھا۔ مجھے بس بچے اچھے لگتے ہیں، مگر بہت چھوٹے بچے نہیں، 2 سے 3 ماہ کے بچے۔ مجھے نیو بورن بیبیز کو اٹھانا نہیں آتا اور وہ انٹرسٹنگ نہیں ہوتے، بس روتے ہیں یا سوتے رہتے ہیں۔ اور تمہیں؟ شفا کے جواب پر دکان بے ساختہ ہنس پڑا تھا۔ مجھے بیبیز اچھے لگتے ہیں، چاہے جیسے بھی ہوں، ان کی معصوم حرکتیں، ان کی کھلکھلاہٹیں اور رونا بھی جیسے وہ منہ بگاڑ کر روتے ہیں۔ دکان اپنی ہی بات انجوائے کرتا ہنس رہا تھا، چہرے پر انوکھی چمک تھی۔ وہ بچوں کا دیوانہ تھا اور اس وقت بلا تکان بول رہا تھا۔ شفا بھیگی آنکھوں سے مسکراتی اسے سن رہی تھی۔ اسے لگا اب ان کے درمیان کوئی نہیں آ سکتا، اب کوئی بھی اسے دکان سے دور نہیں کر سکتا۔ اس کے دماغ سے دراب نامی بلا کا خوف زائل ہو رہا تھا۔ ماں بننے کی خوشی ان سب خوف پریشانیوں پر حاوی ہو رہی تھی، اور سب سے بڑھ کر اپنے گرد بندہ دکان کی مضبوط بازو کا حصار اسے اطمینان دلا رہا تھا۔ وہ اکیلی نہیں ہے، دکان ساتھ ہے، اور اب ان دونوں کا بچہ بھی۔ ولادیمیر بہت جلدی میں امریکہ واپس پہنچا تھا۔ اس کے آفس سے جانے والی کال نے اس کا دماغ ہلا دیا تھا۔ سر ہیکنگ ٹیم کا ایک ممبر خاموشی سے کام چھوڑ کر جا چکا ہے۔ ہیکنگ ٹیم کے پاس ہمارا سارا ڈیٹا ہے اور اب ایگل ٹیم کا ڈیٹا لیک ہونے کا خطرہ ہے۔ اس کے رائٹ ہینڈ نے اسے یہ کام کال کر کے بتا دیا تھا۔ اس کی پوری ٹیم بری طرح سے پریشان تھی۔ ڈیٹا لیک ہونے کی صورت میں سب ایک ساتھ پھنس جاتے۔ ہیکنگ ٹیم کو ڈیٹا بیک اپ اور ہیک ہونے سے بچانے کے لیے ایگل کا سارا سسٹم ڈیٹا ان کے حوالے تھا۔ ہو ڈے یو لوکیٹ دیٹ باسٹرڈ۔ آفس پہنچتے ہی اس نے سب کو ہی اس کی تلاش میں لگا دیا۔ وہ کھوئے ہوئے یا چھپے ہوئے لوگوں کی تلاش کا کام بہت آسانی سے کرتے تھے۔ یہ کام مشکل نہ تھا، مگر دیر ہونے کا خطرہ ضرور تھا۔ آفس میں بے چینی سے ٹہلتے ولادیمیر کا سر شدید درد کر رہا تھا۔ اس کے دن رات اب اس پریشانی میں گزر رہے تھے کہ سونا اور کھانا پینا تک وہ بھول چکا تھا۔ اس نے اپنے باپ کے بندوں کی وجہ سے جہاں بہت وسیع، ہلکا اور اثر و رسوخ بنایا تھا، وہیں اس کے دشمن بھی بہت تھے۔ اس کی ایک بھی غلطی اس کی زندگی کا کایا پلٹ اس کی گردن پھنس سکتی تھی۔ ایک نہیں بہت سے کیسز بنتے تھے اس پر، اور وہ پولیس کے لیے وانٹڈ بھی تھا۔ ایسے میں ایک بندے کا غائب ہو جانا اس کے لیے بڑی پریشانی تھی۔ اب تک وہ پولیس سے بچ رہا تھا، مگر کوئی اپنا ہی بندہ اگر پولیس تک پہنچ جائے تو اس کا بچنا مشکل ہی تھا۔ اس کی ٹیم بہت تیزی سے اس بندے کا ڈیٹا نکال رہی تھی جو غدار نکلا تھا۔ وہ پاکستان سے ہے، ایڈریس کنفرم نہیں، لیکن شہر کنفرم ہے۔ ہم اسے ٹریس نہیں کر سکتے کیونکہ ملک یہ نہیں، چونکہ موبائل سگنل سے ٹریس کیا جاتا ہے۔ اس کے رائٹ ہینڈ نے ایک فائل اسے بھیجی تھی اور ساتھ بتایا تھا۔ اس نے اوکے کہہ کر کال کر دی۔ فائل کو لیپ ٹاپ پر اوپن کر کے بغور پڑھا۔ اس بندے کو کہیں بھی ڈیٹا لیک کرنے سے پہلے پکڑنا ضروری تھا۔ اس کے بارے میں کسی کو بتانا بھی خطرہ تھا۔ وہ اس کے پیچھے کسی کو نہیں بھیج سکتا تھا، کسی پر بھی اب اعتبار نہیں تھا۔ اویم کا خیال آنے پر اس نے جلدی سے اس کا نمبر ملایا۔ اویم واحد تھا جس پر وہ اعتبار کر سکتا تھا۔ اویم، مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے۔ تمہارے پاکستان میں مجھے ایک بندے کی تلاش ہے، میں اس کی انفارمیشن بھیجتا ہوں۔ وہ تیزی سے بولتا جا رہا تھا۔ اویم خاموشی سے سنتا رہا، اور جب وہ خاموش ہوا تو گلا کھنگارا۔ اپنی پرسنل انفارمیشن مجھے مت سینڈ کرنا، میں تمہارا کوئی کام نہیں کروں گا۔ اویم نے بے مروتی کی حد کرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ کیوں نہیں کرو گے؟ میں نے تم سے پوچھا نہیں، بتا رہا ہوں، ولادیمیر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ دنیا کے ہر انسان کو وہ اپنے آگے جھکا سکتا تھا، اویم خان کو نہیں، اور اویم سے پہلے کبھی کسی نے انکار نہیں کیا تھا اسے کسی بھی کام کے لیے، اور میں تمہیں بتانا بھی ضروری نہیں سمجھتا۔ اپنا کام خود کرو، میں تمہارا سرونٹ نہیں۔
عویم نے سکون سے اپنی بات مکمل کی۔ ولادیمیر حیران سا موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ تمہارے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، تمہیں تب مرنے دینا چاہیے تھا جب تم کنپٹی پر پستل تانے کھڑے تھے۔ ولادیمیر نے جتاتے ہوئے لہجے میں اسے اپنا احسان یاد دلایا تھا۔ عویم خان اس وقت یوں منمانی کرتا بے حد برا لگ رہا تھا اسے۔ تم نے تب مارنا ہی نہیں تھا مجھے، تم جانتے تھے میں عویم ہوں، تمہارا دوست، تم مجھے پہچان گئے تھے، اسی لیے تم نے مجھے رکے رہنے کا کہا تھا۔ تب چاہے گھنٹہ بعد سے تم نے مجھے روکنا ہی تھا، لوگ بھی تھے، ویڈیو بھی بن رہی تھی، تمہارا بندہ بھی وہیں موجود تھا، پھر کیا وجہ تھی میرے رکنے کی؟ اب مجھے دوبارہ اس بات کی دھمکی مت دینا۔ عویم نے بنا اثر لیے اس کی بات کا جواب دیا اور استہزائیہ ہنسا، جیسے کہتا ہو میں بچہ نہیں ہوں۔ تب نہیں مارنا تھا، اب تو مار سکتا ہوں، تب تمہاری بہن نے تمہاری سفارش کی تھی اور اب مجھے کوئی نہیں روک سکے گا۔ ولادیمیر نے بھی تیج سے چیخ کر کہتے ہی کال کر دی۔ اس کی بات پر عویم کو جھٹکا لگا۔ بہن نے سفارش کی؟ مطلب ارما نے؟ وہ بار بار ولادیمیر کو کال بیک کرنے لگا، مگر اس نے ناک چڑھا کر موبائل ایک طرف پٹک دیا۔ دنیا کا سب سے ناکارہ انسان میرا دوست ہے، ولادیمیر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ عویم دنیا کا سب سے بے مروت انسان، بد نصیبی سے اس کا دوست بھی تھا، ایک کام تک کرنے سے انکار کر دیا تھا، حالانکہ وہ چاہتا تو کر سکتا تھا۔ اس بندے کے لیے میں جاؤں گا، مزید انتظامات کرو۔ اس نے آفیشیل موبائل سے کال کر کے اپنے رائٹ ہینڈ کو ہدایت دی اور پاکستان خود جانے کی تیاری کرنے لگا۔ عویم سے امید رکھ کر غلط کیا تھا۔ عویم تم آج جا رہے ہو نا؟ سیڑھیاں چڑھتے عویم کو دیا نے پکار کر پوچھا تھا۔ سب تیاریوں میں بزی تھے، آج نویان کا ریسیپشن تھا۔ عویم نے بددلی سے پلٹ کر ماں کو دیکھا۔ کرتا ہوں تیاری یار، کیا جلدی ہے؟ عویم نے چڑھ کر کہا۔ جلدی نہیں ہے، مگر آج ضرور آنا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں، حالات تو ساری شادی میں بس تمہارے رویہ کو اور بیا کی طبیعت کو لے کر پریشان رہی۔ چلو وہ بچی تو بیمار ہے، تم تو پریشان نہیں کرو نا، دیالا خفگی سے کہہ رہی تھی۔ وہ گہرا سانس بھر کر انہیں دیکھنے لگا، چہرے پر پریشانی اور فکر تھی، بے پناہ محبت تھی، اور وہ ان سب چہروں پر مسکراہٹ کے دنوں میں پریشانی لا رہا تھا۔ کس کے لیے؟ وہ جو اس کی کوئی بھی وضاحت سنے بنا اس کی اتنی بے پناہ محبت پیروں میں رونتی غائب ہو چکی تھی۔ شیور ممی، آئی ایم سوری، میں بس بزی تھا کچھ۔ وہ لہجہ نارمل کرتے ہوئے معذرت کر رہا تھا، پاؤں دو الگ سٹیپس پر رکھے، تھوڑا ترچھا کھڑا، ہاتھ کھڑے کیے، مسکراتا ہوا عویم دیا کا بالکل معصوم سا بچہ لگا تھا۔ وہ ویسا ہی تھا، بس آنکھوں کی چمک کچھ دن سے کہیں کھو گئی تھی۔ گڈ، کل بھی تم نہیں آئے اور بیا کا چیک اپ کروانا تھا، میں نے حالہ سے کہہ دیا عویم کروا لائے گا، بٹ تم نے تو رات گئے گھر میں قدم ہی نہیں رکھا، اور ابھی اسے احساس دلا رہی تھی اس کی غلطی کا۔ اپنے روم سے آتے سالکا کیان نے یہ بات سنی تو ماتھے پر بل ڈالے دیا کے پاس ڈی آر یو میڈ اوکے؟ وہ ان لوگوں کی بیٹی کی طرح ہے، بٹ وہ بیٹی ہے نہیں۔ عویم کی کیا لگتی ہے وہ چیک اپ کرواتا؟ سیریسلی ٹو مچ، پتہ نہیں کون ہے اور ہلے کہاں سے لائی ہے اس کو؟ سالک نے تیوری چڑھا کر دیا کی کم عقلی کو کوسا تھا۔ وہ جب سے آئے تھے بس نام سنا تھا اور ایک بار ملے تھے، نہیں جانتے تھے کون ہے وہ لڑکی اور اسے کیوں گھر لایا گیا تھا۔ سالک بیٹی کہہ دیا تو بس بیٹی ہے، یہ بات یہاں تو کہہ دیا، ان کے سامنے نہیں کہنا، دخان نے سنا تو ناراض ہوگا، اس کی منہ بولی بہن ہے اور آج کی نہیں کافی پرانی جان پہچان ہے۔ دخان ذرا سا بھی اجنبی رویہ برداشت نہیں کرتا اس کے لیے۔ دیالا کی ناراض سرگوشی نما آواز عویم کے کانوں میں پڑی تو پلٹ کر اوپر جاتے قدم وہی رک گئے، آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ دخان کی بہن؟ ممی ویٹ، دخان کی بہن؟ آپ نے یہی کہا نا؟ اس لڑکی کا پورا نام کیا ہے؟ وہ ابراہیم کہتی ہے دخان کو۔ عویم دو سیڑھیاں پھلانگتا نیچے اترا اور این ماں کے سامنے ٹھہر کر تیزی سے استفسار کیا۔ دیا کی بات پر خفت سے ماتھا سہلاتے سالک اور سالک کو گھورتی دیا دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں ابراہیم کہتی ہے، آبیہ خالق یا کچھ ایسا ہی کمپلیٹ نیم ہے۔ تم تو یوں بیہیو کر رہے ہو جیسے انوکھی بات ہو، جانتے تو ہو۔ دیا اسے بتاتی سر جھٹک کر تیاری کرنے لگی۔ چلو بھی رسپیکٹ کرو اس لڑکی کی۔ دخان نے یہ اتنا چھپا ہوا تعلق بنایا کب تھا اور کیسے؟ آج کل اتنے برے حالات میں اور انجان لڑکی کو گھر میں رکھا ہوا ہے، سب عقل سے پیدل ہیں۔ سالک بھی بڑبڑاتے ہوئے باہر کی طرف نکل گیا، جبکہ عویم اسی جگہ ساکت کھڑا رہا۔ آبیہ دخان کی بہن، اور وہ ہاتھ وہ سامنے تھی، گھر میں بھی آتی رہی، کیا وہ عویم کو نہیں پہچان پائی؟ بتایا تک نہیں اور چھپایا کیوں؟ اور تو اور نویان کی مہندی پر اسے پسند تک کر لیا گیا اور وہ خاموش ہے، کیوں؟ کیا وہ عویم سے ہوا اپنا نکاح بھول چکی ہے؟ کیا واقعی؟ جبڑے پیٹتا تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا، دخان کو کال ملائی اور ہاتھ کی مٹھی بنائے دیوار بار بار مارتا، اپنے اندر ابلتے
लावा को काबू करने लगा। हेलो अवीम भाई, दखान की मसरूफ़ सी आवाज़ स्पीकर से गूंजी। दखान, आबिया कहाँ है? सर संजीदा सी आवाज़ में सवाल किया गया। लहजा पथरीला था। वो घर पर ही है, तैयारी कर रही होगी, दखान नॉर्मल अंदाज में बता रहा था। अवीम ने दांत कुचकाए। शट अप, जस्ट शट अप दखान। अवीम पूरी शिद्दत से दहाड़ा था। दखान के हाथ से मोबाइल छूटते छूटते बचा था। क्या हुआ अवीम भाई? वो घबरा गया। तुम इसे घर लाए, फैमिली का हिस्सा बना लिया और मुझे बताया तक नहीं? किससे पूछ कर ये सब किया है? बताओ, कब इजाज़त दी थी इतना फ्री होने की? इतना कुछ हो गया और मुझे पता ही नहीं। तुम होते कौन हो ये फैसला लेने वाले? अवीम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। दखान की हरकत और बिया के धोखा पर शदीद तैश में आ गया था। क्या आबिया ने आपको नहीं बताया? सॉरी भाई, मगर आबिया ने कहा आपसे कांटेक्ट है इसका। दखान का सर चकरा गया। समझ ना आई क्या वजाहत है। और रियली तुमने इससे कहा कि मुझे बताए? हु नोज़, तुमने ही इसे मना किया हो। अवीम ने लफ्ज़ चबा चबा कर कहा। जी चाह रहा था दखान का मुंह तोड़ दे, जो अपनी मर्जी करता फिर रहा था। और वो आबिया, इसने लब भी नहीं, ऐसा तो नहीं इसके नाना की डेथ हुई थी, वो अकेली थी, आप नहीं थे, तो क्या करता? दखान हकला गया। मना तो इसी ने किया था, क्योंकि इसे गुस्सा था अवीम ने कहा करके इसे यहाँ अकेला छोड़कर अमेरिका चला गया। इसने खुद छुपाना चाहा था कि अवीम अपनी जिम्मेदारी खुद संभाले और इस सब को बताए, मगर जब वो इरमा को लेकर लौटा तो दखान का गुस्सा नाराज़गी ख़त्म हो गई। इसकी जाने की वजह पता चल गई थी और इसे लगा था आबिया को भी इरमा के बारे में सब इल्म हो गया है तो वो अवीम से नाराज़गी ख़त्म कर लेगी। वो कैसे भूल गया? आबिया अपने दिमाग का इस्तेमाल हराम समझती है। इसने गलत नहीं किया था आबिया को घर लाकर, लेकिन अवीम को ये सब ना बताकर बहुत बड़ी गलती की थी। शट अप, तुम्हें वजाहत का मौका ज़रूर दूंगा, मगर तुम्हारी वजाहत पर यकीन करूंगा या नहीं ये नहीं बता सकता। तुम्हारा वक्त बाद में आएगा। आज आबिया कहीं नहीं जाएगी, इसे रिसेप्शन पर ले जाने की ज़रूरत नहीं, वो घर रहेगी। और ये कैसे करना है तुम्हारी जिम्मेदारी है, मगर ख़बरदार अब मुझे कहीं जाती नजर आई। अवीम कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। सट लहजे में हुक्म जारी करता कॉल काट गया। तुम्हें इस सब का हिसाब देना होगा। वो तसव्वुर में आबिया से मुखातिब होता, सुर्ख होती आंखें बंद करता गहरे गहरे सांस ले रहा था। कनपटी आग की तरह सुलगने लगी थी। अपना आप मजाक बनता महसूस हो रहा था। वो सामने रही। वो देखता रहा मगर पहचानना नहीं। और वो इस सब में खामोश रही, ना मिली ना ही अपना बताया। कितनी मोहब्बत से वजाहतें देता रहा था वो, इसे मिलने के लिए कितना बेताब रहा, और वो झूठ बोलती रही। एक एक बात का हिसाब लेने को तैयार था वो। अवीम खान माफ़ कर देने वालों में से नहीं तो कभी नहीं था। वो अपने कमरे में बेड से टेक लगाए नीचे कालीन पर बैठी थी, घुटने खड़े करके इसके गिर्द बाजू लपेटे, घुटनों में सर दिए, आंसू बहा रही थी। बेबी पिंक मैक्सी पहनी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, अधूरी रह जाने वाली तैयारी पर भी रोना आ रहा था। नौयान के वलीमा के लिए तैयार हो रही थी वो, लेकिन सब चले गए इसे छोड़ के। क्यों? दखान ने सबसे कहा वो खुद आबिया को लाएगा और कुछ लेट हो जाएगा, इसलिए शिफा को खाला के साथ भेज दिया और बिया के लिए रुक गया। लेकिन फिर कुछ देर के बाद जब वो तैयारी कर रही थी वो खामोशी से खुद भी चला गया। अरफा ठीक कहती थी, कह देने से वो इस घर की बेटी नहीं बन जाती। इब्राहिम भी इब्राहिम नहीं था। जब से दिमाग ने ये बात कबूल की थी, अब इसकी लापरवाही भी नज़र आने लगी थी। वो आज भी इतने अहम मौके पर इसे घर में अकेला छोड़ गया और यकीनन किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अब वो अवीम इसे वो छुप गई थी, बात तक ख़त्म हो गई थी। अब अरफा कहती थी इसे बात करे और अपनी फ़ाइल इससे मांगे। इस फाइल पर इसका हक था, मगर वो कैसे मांगे? पुरानी सिम तो दांतों में चबा चबा कर फेंकी थी, जैसे सिम पर ही कॉल आ जाएगी इसकी। नंबर नहीं था, और नंबर लेती तो अरफा नहीं समझ सकती थी। अब इसे कितना डर लगने लगा था अवीम से। इसने आबिया को इसके घर वालों से दूर किया था इस बिज़नेस के लिए, तो भला क्यों देगा वो फाइल? वो दर्द करते सर को संभालती सर बेड पर रखे सिसकने लगी। क्या इसे भाग जाना चाहिए यहाँ से? आज सब ने दिखा दिया था, किसी को इसकी परवाह नहीं। इससे पहले कि अपनी सोच पर अमल करती कमरे का दरवाज़ा धाड़ से खोला। आबिया को झटका सा लगा, खौफ से गर्दन मोड़ कर दरवाजे के सिम देखा। इसी वक्त कमरे की सब लाइट्स ऑन हुई। अंधेरे से अचानक रोशनी हो जाने पर इसकी आंखें चुंधिया गई थी। वेल डन मिस आबिया खालिदात, बहुत अच्छी जगह है रहने की और मुझसे ताल्लुक तोड़ कर छुपने की। नहायत भारी सर्द आवाज़ आबिया लाखों में भी पहचान सकती थी, ये अवीम खान था। आंखें पूरी से ज़्यादा खोले वो खौफो हरास से दरवाजे के पास खड़ी अवीम को देख रही थी। गहरे ग्रे रंग का रफ सा कुर्ता शलवार पहने वो दराज कद वजह सा अवीम खान था, जिसके चेहरे के तासरात पथरीले थे और ग्रे आंखें सुर्खी झलकाती आबिया का दिल खौफ से बंद कर रही थी। आबिया की साकित नजरें इस पर जमी थी, जिसके ग्रे आंखों में शोले लपक रहे थे। सरप्राइज? हाँ, क्या लगा था? कभी नहीं जान पाऊंगा तुम कहाँ हो,
वो कदम कदम आगे बढ़ रहा था। आबिया का दिल रुकने लगा। आज वो दिन आ ही गया था जिसके आने का खौफ इसे जगाता था। अब वो क्या करेगा? मारेगा? ये सब के दरमियान इसकी इंसल्ट करेगा? मैं बताने वाली थी इस दिन, यही बताने वाली थी। फिर आबिया खुश्क होते लबों को बार बार जबान फेरती, तर कर रही करके वजाहत देती। वजाहत के लिए कोई अल्फाज नहीं मिल रहे थे और सच्चाई बताने से अरफा ने मना किया था। वो बुरी तरह फंस गई थी। और फिर तुम्हें लगा ये सही नहीं, या कह दो मेरी मोहब्बत पर कभी यकीन नहीं किया, या हमारे निकाह को भूल गई हो। इसके बिल्कुल पास पहुँच कर इस पर झुकता वो जब्त करने को था। मैं बताने वाली थी। वो आंखें मीच कर वही जुमला दोहराने लगी, सफाई देने के लिए इसके अलावा कुछ भी नहीं था। हाँ, वो बताने ही वाली थी, फिर रुक गई। इससे नहीं कह सकी, इसकी असलियत का पता चल गया था। वो रुक गई, इससे अब डर लगता है, इसीलिए चुप गई। अवीम ने इसकी कलाइयाँ थामकर एक झटके से सीधा करते हुए अपने सामने खड़ा कर दिया। तुमने मेरी लाइलमी का फ़ायदा उठाया है। तुम मेरे सामने हर जगह घूमती रही, मेरे घर वालों से मिलती रही और मुझे बताया तक नहीं, मुझसे मिली भी नहीं। मैं तुम्हें अकेला छोड़ कर गया था और कहा था सब एक्सप्लेन करूँगा। तुम जान गई थी इरमा को डेड समझ लिया गया था, मगर वो जिंदा थी और कैद में थी। तो बताओ, क्या मैं नहीं जाता? तुमने सब जान लिया, देख लिया, किसी वजाहत की ज़रूरत भी नहीं रही थी, फिर भी मुझसे नहीं मिली, मुझे सच नहीं बताया। अवीम इसी सख्ती से इसकी कलाइयाँ हाथों में दबोचे सर्द लहजे में बोल रहा था। बिया का जिस्म कपकपाने लगा, दिल रुक रुक कर चलता बस रुक जाने को था और होंठ ऐसे खुश्क हुए कि कुछ भी बोलना महाल हुआ। सर झुकाए सुनती रही। बस एक सवाल पूछूंगा, मुझे पहचान लिया था? सर्द सा सवाल और नहायत सख्त भारी लहजा। नज़रें इस अंदाज से इसके चेहरे पर टिकी थी कि आबिया के लिए झूठ बोलना मुश्किल हो गया था। जी जी जी, इसने एक लफ्ज़ी जवाब देते ही कबूतर की तरह आंखें सख्ती से मींच ली। फिर क्यों नहीं बताया मुझे? तुम जानती थी मैं तुम्हें नहीं पहचान पाऊंगा। तुम ये भी जानती थी, तुमने मिलना और देखना चाहता था, इंतज़ार करता था, पूरा हक रखता था तुम पर। फिर क्यों नहीं? वो पूरी शिद्दत से दौड़ा था। आबिया इतनी बुरी तरह से सहमी कि आंखें भर आईं। अब सज़ा यकीनी थी। बताओ, क्या ड्रामा है ये सब? मैं पूछता रहा था ना तुमसे, क्यों नहीं बताया? क्यों झूठ बोला तुमने? इसके बाजू से पकड़कर झटका देते हुए करीब किया। शररपार नज़रें इसके सहमे हुए चेहरे पर गाड़े। वो सवाल कर रहा था, वो माफ़ी नहीं कर पा रहा था। सब माफ़ कर देता, मगर इस लास्ट मैसेज, इसका झूठ जिसने इसकी नींदें और सुकून खींच लिया था, कैसे भूल जाता, कैसे माफ़ कर देता? आपसे कहा ना इस दिन बताने वाली थी। आबिया की हालत ख़राब होने लगी। वलीमा पर ना जाने वाला गम भी मज़ीद बढ़ गया। अगर वो लोग छोड़कर ना जाते तो क्या अवीम इसे अकेले में आकर डांटता? इसका जी चाह दाढ़े मार मार कर रोए। जब से इसकी असलियत पता चली थी वो भी सख्त मिजाजी से पेश आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही थी, बताने वाली थी मगर रुक गई, झूठ बोल दिया। अंदाज़ा भी है कितना परेशान रहा हूँ। वो दांत पीस कर बोलता, जब्त कर रहा था, वरना हाथ उठ जाना यकीनी था। मुझे माफ़ कर दे। मैं वो अरफा की हिदायत याद आने पर माफ़ी मांगने लगी। इसे अवीम से दोबारा बात करनी थी, ये माफ़ी इसकी ज़रूरत भी थी। अवीम का गुस्सा इसे बुरी तरह डरा रहा था। अवीम ने रुककर इसे देखा, सर झुकाए, नादिम सी। वो सारा गुस्सा एक पल में ही ख़त्म कर गई थी। इसकी सोच और तसव्वुर से कहीं ज़्यादा मासूम चेहरा था इसका। लड़ती पल के अवीम की तवज्जो खींच गई थी। अगर मैं माफ़ ना करूँ, अगर मैं अब बात भी ना करूँ तुमसे, क्या तुम्हें फ़र्क भी पड़ेगा? अवीम ने इसकी कलाइयाँ आज़ाद कर दी। सीने पर बाजू लपेटते अबरू झुकाकर इसे देखा। लहजा नरम था। अगर मैं किसी को ये निकाह का नाम नहीं बताऊंगी तो क्या आप मुझसे बात करेंगे? वो अटक अटक कर अपनी सोच के मुताबिक इसे लालच दे रही थी। हाँ, वो जब दुनिया के सामने ये रिश्ता नहीं लाना चाहता तो आबिया की इस बात पर खुश ही होगा। अवीम शॉक्ड खड़ा रह गया था। क्या वो समझती है अवीम ये निकाह छुपाना चाहता है? इसे एकदम आबिया का गुड बाय मैसेज याद आया। इसमें भी कुछ ऐसा ही जुमला था, आपने मुझे ना अपने ख़ानदान से मुतारिफ़ करवाना है ना अपने पास रखना है, यही जुमला था इसका। वो तब गौर ही नहीं कर पाया। शट अप, जस्ट शट अप, वो तैश से चिंका। आबिया इसकी मोहब्बत को समझ नहीं पाई। इसे क्या लगता है अवीम इसे खेल रहा है? तो क्या वो समझती है वो इसे कभी बाइज्जत मकाम नहीं देगा? क्या वो इसीलिए चुप कर रही? इसने अवीम से ज़्यादा दखान पर एतबार किया था। क्यों? इसकी वो बेलौस बेपनाह मोहब्बत पल में राख हो गई। एक जुमले ने इसे ज़मीन पर पटक दिया। अवीम को लगा कि अगर मज़ीद इसके पास ठहरा तो इसका दिमाग की रग फट जाएगी। जस्ट शट योर माउथ, यू आर टू मच। वो दांत पीस कर बोलता पलटकर तेजी से चला गया। आबिया बेजान होती टांगों को संभालती बेड पर गिरी और हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रोने लगी। कमरे से बाहर निकलता अवीम जबड़े बींचे वहीं बाहर बैठ गया। जब तक कोई नहीं आ जाता वो आबिया को अकेला भी नहीं छोड़ सकता था। वो गुस्सा ना दिलाती तो अब खुल कर इसे देखता, बातें करता। वो इसे कभी रुलाना नहीं चाहता था, मगर
آبیہ کی غلط سوچ اسے تکلیف دے رہی تھی، تو یہ تھی اس کی محبت کی پہلی ملاقات۔ اس کی روم کی طرف نظریں اٹھا کر اس نے تعصب سے سوچا، پتہ نہیں آبیہ کا دماغ کس نے خراب کر دیا تھا، مگر اس کے جملوں کی سزا تو وہ ضرور دے گا، بس اتنی سزا کہ کچھ وقت وہ اس سے اجنبی رویہ رکھے گا، صرف تب تک جب وہ اسے باقاعدہ اپنی دلہن بنا کر اپنے پاس لے جائے گا۔ اسے امید تھی عویم کی سب کے سامنے دی عزت اور مقام پر آبیہ کی ناراضگی بھی دور ہو جائے گی۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ، امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اللہ حافظ۔